रंग प्रयोगों की श्रृंखला अभिनयन की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा अनुष्ठान जहां इंसानी जज्बातों को रोशन करती हमारी विरासत से हमारा सामना होता है। जनस्य विजयम देहि दुर्जानांच पराजयम सर्वलोक शिवश्चैव नाट्यस्य च विवर्धनम। भारतीय रंगमंच लोक कल्याण की कामनाओं का मंच है। इसके एक सिरे पर विचार है तो दूसरे सिरे पर मनोरंजन है। अपनी इसी जुगलबंदी के बीच भारतीय संस्कृति अपने पूरे परिदृश्य में अभिव्यक्त होती रही है। अंकिया नाट्य शैली से जब हमारा सामना होता है तो एक ऐसी ही लोक संस्कृति हमें अपनी पूरी भारतीयता के रंगों में रची बसी नजर आती है। आइए आनंद लेते हैं अंकिया नाट्य शैली में निबद्ध प्रस्तुति धृतराष्ट्र दिग्विजय का। बंधु है न भक्तर सार संस्कृति की देहरी पर रखा परंपरा का एक पवित्र दिया जो जीवन के अंधेरों में उजियारे की सौगात बनता मनुष्यता का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। एक पवित्र आकांक्षा जो समय का सनातन संगीत बनकर इंसानी उसूलों को पुकारती है। हिंदुस्तानी रंगमंच पर अंकिया नाट्य शैली अपनी इसी पहचान के साथ सदियों का सफर तय करती रही है। अपनी पवित्र आभा के साथ लोक कल्याण का संदेश देता अंकिया का मंच भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के उन गौरवशाली अध्यायों का बखान है जो जनमानस की स्मृतियों में गहरे तक रचे बसे हैं। हरि बुला जय राम बोलो जय राम बुला हमार खलटे बोला जय हरि इन स्मृतियों के साथ पुराण के पन्ने खुलते हैं। कुछ कहानियां, कुछ घटनाएं, कुछ किस्से रोशन होते हैं और किरदारों की शक्ल में मानवीय प्रवृत्तियां उजागर होने लगती हैं। अंकिया इन तमाम पहलुओं को अपने आंचल में समेटे एक ऐसी रंग रूपहली तस्वीर गढ़ता है जिसके आसपास कौतूहल है, जिज्ञासाएं हैं, रहस्य है, रुचियां हैं और इन सब के बीच समाधान के विकल्प भी हैं।
हिंदुस्तानी तहजीब के रंग में सराबोर अंकिया नाट्य शैली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर बसे असम की सांस्कृतिक विरासत है। नदियों, पर्वतों और सुंदर घने जंगलों से घिरे इस राज्य के जनजीवन और सामुदायिक चेतना पर धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रभावों की छाप इतनी गहरी रही है कि वह उनकी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा में स्वाभाविक ही झलकती है। जगत जाना कुधता साधो बांधव साधो बांधव प्रवेशम करोत विष्णु जानको भाता धिस्तरानवा दारका प्रभु करके राग सिंधुरा तार एक ताल। असम की सांस्कृतिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए यह स्पष्ट होता है कि अंकिया नाट्य शैली मध्यकाल के भक्ति आंदोलन में अस्तित्व में आया एक कलात्मक रूपक है। संत शंकर महादेव इस शैली के प्रवर्तक रहे। अपने जीवन काल में इस संत विभूति ने श्री राम और कृष्ण के चरित गाथाओं को आधार बनाकर छोटे छोटे कथानकों के मंचन का सिलसिला शुरू किया। हमारे भक्ति भरा अंजलि करिब ग्रहण उठा देवरी केनु तुम्हार लीला प्रभु केनु तुम्हार लीला मोहिनीर रूप धरी अखुर कसलिला আজি আহি আমার দুখকে শুনিলা নারায়ণে যি দেখা হৈছে তাকে কোৱা হৈছে দুখলাই ক্ষমাবন্ত তুমি নিশ্চয় ক্ষমিব দেৱৰী যি কৰা হল সেয়া জানো উচিত হল ইয়াত উচিত অনুচিতৰ প্ৰশ্ন নাই দেৱৰী মোক যি বাঞ্ছা কৰে মই তাকে সকলো বস্তুৱেই কৰো প্ৰদান মহাসমুদ্ৰ মন্থনৰ পাছত অখুৰা অমৃত বিচৰা নাই বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'লে যদি অমৃতো বিচাৰিছিল আমাৰ মোহিনীৰ ৰূপ দেখি ভুল গ'ল কিয় স্বয়ং ঈশ্বৰে যদি নাৰীৰ ৰূপত ভুল যায় অখুৰনো নাযাব কিয় তাৰ অৰ্থ দেৱৰী অৰ্থটো পৰিষ্কাৰ প্ৰভু আপুনি অখুৰক মোহিবলৈ নাৰীৰ ৰূপ ধৰাৰ পৰিৱৰ্তে অন্য ৰূপ ল'ব পাৰিলে আচলতে প্ৰভু আপোনাৰ নিজৰ
দেৱৰীকে প্ৰভু প্ৰকৃততে সেই কথা সত্য নহয়। মোৰ মোহিনী ৰূপ আমাৰ এই মায়া শক্তি শ্ৰীজগতত সেই মায়া শক্তিৰ পৰা হাত সাৱটিব পৰা ব্যক্তি কোনো নাই। প্ৰভু স্বয়ং দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰো নাই। ইচ্ছা হ'লে তুমি প্ৰমাণ কৰি চাব। তেন্তে তাকে কৰা হ'ব। দেৱৰী নালাগে দেৱৰী। ঈশ্বৰৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধখন লগাই তুমি আকৌ ৰং চাব নালাগে। নাৰায়ণ নাৰদৰ কামে সেয়া প্ৰভু। বাৰু দেৱৰী তাকে এবে মাগি সুবিধা নাৰায়ণ বাসুদেবায় পরবে পরমাত্মনে প্রাণতা কৃষ্ণাশয় গোবিন্দায় নমো দেবরী জয় 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 কৃষ্ণ কৃপাময় অজিলু তোমার পায়ে মাঝে দেব তৃণ হাতে হুলা ধরিয়া হে জগতৰ ঈশ্বৰ হৈও হৰে বকালে দৰিদ্ৰ হৈ ৰ'ল। পাৰ্বতীয়ে অশেষ কষ্টৰ মাজেৰে আমাৰ সংসাৰ চলাব লগা হৈছে। আমাৰ পৰা বৰে লাভ কৰি জগতবাসী সুখী হৈছে আৰু আমি তাতেই পৰমানন্দ লাভ কৰিছো। আমাৰ কোনো মায়া নাই। সেয়ে আমি জিতেন মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ মহাদেৱ। ও দেৱৰী আমাৰ প্ৰণিপাত গ্ৰহণ কৰক প্ৰভু। আহা আহা প্ৰভু, মোহ নাথাকিলে আপুনি মায়াৰ অধীন নহয় বুলি কেনেকৈ কয়? তুমি কাৰ মায়াৰ কথা কৈছা? নাৰায়ণ বিষ্ণু মায়াৰ কথা কৈছো প্ৰভু। বিষ্ণু হয় প্ৰভু, যি নাৰায়ণ বিষ্ণুৱে মোহিনী ৰূপ ধৰি অসুৰক অমৃত খোৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে, সেই মায়াময় মোহিনী ৰূপ জানো আপুনি কেতিয়াবা দেখিছে? ये कथानक बहुत लंबे न होकर एक ही अंक में अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करने का सामर्थ्य रखते थे। इसी खासियत की वजह से इसे अंकिया कहा जाता है। इस नाट्य शैली के मंचन को देखते हुए असम की मणिपुरी लोक संस्कृति का लालित्य आंख और मन को लुभाने लगता है। হে ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি
তুমি এই কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকা। আমাৰ মোহিনী ৰূপ, আমাৰ মায়া শক্তি, এই মায়া শক্তিৰ কবলত পৰিলে তুমি জগতবাসীৰ আগত লজ্জিত হ'বা। संवाद की भाषा शैली, संगीत, वेशभूषा और नृत्य की मंथर गतियां तथा भाव मुद्राएं एक ऐसी उदात्त परंपरा में खुद को साझा करती हैं जो वैष्णवी राग अनुराग में डूबी मानवीय संवेदना के तार झनकृत करती हैं। মই একৈশ কৰিয়া নহওঁ, অন্তে তুমি অপেক্ষা কৰা। यहाँ भक्ति और श्रृंगार की जुगलबंदी में लोक रंजन का एक व्यापक क्षितिज खुलता है। यही कारण है कि अंकिया की यात्रा अनथक जारी रही है। आसाम का लोक पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इन लीलाओं के आनंद में शामिल होता रहा है। আজি মোরা নৰহে জীৱন সুন্দৰ দেখিলো ইটো পৱন যাক দেখি আজি মোৰ মনয়ো সাতন যাক দেখি আজি মোৰ মনয়ো সাতন যাক দেখি আজি মোৰ মনয়ো সাতন शताब्दियों की इस निरंतरता में इस शैली ने अपनी प्रस्तुति को मंचन की दृष्टि से इतना निखार लिया है कि अन्य ग्रामीण शैलियों जैसी अनगढ़ता और सतही प्रयोगों से परे अंकिया गुणवत्ता की कसौटी पर एक अग्रणी और लोकप्रिय शैली के रूप में स्वीकार की जाती है। বিকাশনো ভাগিল কেতিয়ানো বাৰু প্ৰভুৱে সুন্দৰীৰ পিছে হাতত দেখোন দেখোন লম্বৰো নাই গাত দেখোন বাঘৰ চাল নাই তেনেই দিগম্বৰ হৈ আহা পানেশ্বৰী বুলি পৰ্বত পাহাৰ একাকাৰ কৰিছে নাই 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 প্ৰভু
দিছো শাস্তি বিচাৰি পিছে দৌৰি ফুৰাৰ দৰে তুমি যেতিয়া দৌৰি ফুৰিলা উন্মত্ত শাস্তিৰ দৰে গজকেৰু জন্ম হওক কিলো অভিশাপ তত্তনাকিতি তক্তে তত্তনাকিতি তক্তে জিতে তত্তনাকিতি তক यहाँ मंचित हो रहा धृतराष्ट्र दिग्विजय प्रसंग महाभारत से सूत्र जोड़ता है। कुरुक्षेत्र का ऐसा चरित्र जो नेत्र विहीन है लेकिन आंखों की रोशनी की कामना से भरकर विष्णु की तपस्या करता है। अभिलाषा संसार को देखने भर की नहीं बल्कि उस पर विजय हासिल करने की भी। इसी मंशा के चलते धृतराष्ट्र 4 महीने के लिए भगवान विष्णु से आंखों की ज्योति प्राप्त करता है और दिग्विजय के लिए निकल पड़ता है। इस अभियान में विदुर उनका साथ देते हैं। दोनों मिलकर राह में आए राक्षसों का वध करते हैं और अनेक बड़े राज्यों पर विजय की पताका फहराते हैं। পতি কনক পঙ্কজ মহারাজ তুমি এই অশান্তিৰ কাৰণ কিবা নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিছানে স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতা তিনিতনিক ভ্ৰমণ কৰিলো কিন্তু আমাৰ এই দুৰ্ভাগ্যৰ কাৰণ একো বিচাৰি নাপালো মহাৰাজ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই নোৱাৰে কনিষ্ঠ পুত্ৰই নোৱাৰে কনক পঙ্কজ নোৱাৰে তেন্তে পাৰিব কোনে সেনাপতি কোনে পাৰিব মোৰ ৰাজ্যত খালি থকা অলৌকিক কাৰ্যবিলাকৰ সমাধান আপুনি এইটো কাম নকৰে কিয় মহাৰাজ সেনাপতি হেমৰিদেৱ মহাৰাজক তুষ্ট কৰি আপুনি এক বৰণ লাভ কৰক ঠিকেই কৈছা সেনাপতি মই এই মুহূৰ্ততে পেট্টিদেৱৰ সমীপে যাত্ৰা কৰো মহারাজ বলি কইসা বিদুরে জন্মান্ধময় আনরে গন্ধত ধরি জীবনরে পাতে তেনে স্থলত মই কেন কই মহারাজ মই মহারাজ নয় আপোনাৰ মনৰ কথা মই বুজিব পাৰিছো এক পিতৃৰ সন্তান হিচাপে আপুনি মোক ভাতৃস্নেহ প্ৰদান আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা মই পূৰণ কৰিম দাদা তুমি পাৰিবা পাৰিম দাদা তুমি পাৰিবা পাৰিম তুমি সঁচাই মোৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবা কিন্তু কেনেকৈ মই আজি অৰণ্যলৈ গৈ মই অনন্ত
নাৰায়ণক তপস্যা কৰি মনোমত বৰ লাভ কৰিম আৰু তাৰ পাছতে দিগ্বিজয়ৰ প্ৰবল ধুমুহা বৈ দিম। জগতে আকৌ এবাৰ বুজি উঠিব পূৰ্বক্ষৰ শক্তি কিমান। মিছা সামগ্ৰী নিদিবা বিদু, মিছা সামগ্ৰী নিদিবা। এই আশা কেতিয়াও পূৰণ নহয়। তুমি তেনেকৈ নকব দাদা। বলক দাদা, আমি যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হওঁগৈ। কিন্তু মই দিগ্বিজয় কোনোদিনেই কৰিব নোৱাৰো। মই যে বলক দাদা, বলক। Sittay tani taktay, taktay tani taktay, sittay tani tak 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 tak. সেনাপতি কালজয়, আগে কারক মহারাজ যাতে কেতিয়াও মৃত্যুৰ ক্ষয় ৰাখিব নোৱাৰে। তাৰ বাবে ঘোষণা কৰিছো মই নিৰাকৃত যজ্ঞ। Love him, অমর ধর। সেনাপতি কালজয়, আগে কারক মহারাজ অন দেবতার তরে বই ফুল তুলক্ষে যজ্ঞ করো। মুকলকে হাতু খন্তকর রক্তা জয় কাক মহারাজ কালিলৈ যজ্ঞৰ বাবে সকলো সামগ্ৰী হলনে প্ৰয়োজন? সকলো সামগ্ৰী যোগাৰ কৰক হল মহাৰাজ। কিমানজন সাধু সন্তক ধৰি অনা হল যজ্ঞৰ বাবে? মহাৰাজ নিজৰ জীৱন আহুতি দিয়াৰ পাছত কাৰ সফলতাৰ কাৰণে আপুনি যজ্ঞ কৰিব মহাৰাজ? মহারাজ আমি অত দিনে মোর লগত থাকিও মোরে মহিমারে মোর তিনিটা ক্ষীরত দুটা ক্ষীর কাটিবাই যজ্ঞ অর্পণ করিলে মৃত্যু নহয়। জয় মহারাজ, যাও মোলা খন্তেকে বিশ্রাম করবই। মহারাজ Hey, 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 takti takti no, নারায়ণে নমো নমঃ। ওম নারায়ণে নমো নমঃ। ওঠা বিদুৰ, সন্তুষ্ট মই তোমাৰ স্তুতি। প্ৰভু, এয়া লোৱা বিদুৰ, নাথ সাক্ষাৎ ধনু। এই ধনুৱে যুদ্ধ কৰি তুমি দিগ্বিজয়ৰ ঘোষণা কৰিব পাৰিবা। প্ৰভু, আপোনাৰ ভক্তিত যেন সদায় মতি ৰয় প্ৰভু। এই তব চৰণত কৰজোৰা কৰি প্ৰাৰ্থনা।
তাৰে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰক মহাৰাজ। মই এতিয়া আহিলোহে। সঁচাই মোক দৃষ্টিশক্তি প্ৰদান কৰিব। দিয়ক দিয়ক প্ৰভু, মোক দৃষ্টিশক্তি দিয়ক। কোৱা ধৃতৰাষ্ট্ৰ, তোমাক কিমান দিনৰ বাবে দৃষ্টিশক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব? মোক মোক মাত্ৰ 4 মাহৰ বাবে দিয়ক। মাত্ৰ 4 মাহ? প্ৰভু, মাত্ৰ 4 মাহ। মই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পাম। মই দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই পাম। মাত্ৰ মোকে চাবৰ বাবে দৃষ্টিশক্তি দান দিলে। 4 মাহৰ বাবে? কিন্তু দাদা, আপুনি কোনো চিন্তা নকৰিব। এয়া চাওক দাদা, নাৰায়ণে মোক নাগৰক্ষক ধনু কৰিলে প্ৰদান, আমি খেলা ৰঙে দিগ্বিজয় কৰিব পাৰিম। পলম নকৰোঁ। বলক বলক দাদা, প্ৰথমে গান্ধাৰ ৰাজৰ হমে আমি দিগ্বিজয় কৰোঁ সূচনা। বলক দাদা। বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবা প্ৰভু, ৰক্ষা কৰিবা। মহাৰাণী, সেনাপতি কনক পংকজ, অকস্মাতে অহা কিবাৰ কাৰণ? মহাৰাজে তোমাক মাতি পঠাইছে। মহাৰাজে মাতি হৰি
था ऋषिता रे तापीतो আজি আজি মোৰ পৰম আনন্দৰ দিন আৰু আশ্চৰ্যকৰ দিন গুৰুৰাজ ভিতৰ ৰাস্তাই দৃষ্টি শক্তি ঘূৰাই পাইছে আৰু আৰু বিদুৰ আৰু ভিতৰ ৰাস্তাই দিগ্বিজয়ৰ কৰিছে সূচনা আৰু মোক হস্তি ৰক্ষাৰ ভাৰ কৰিছে অৰ্পণ যাও মই হস্তি ৰক্ষাৰ ভাৰ কৰোগৈ পালন আমার প্রণাম গ্রহণ করো। প্ৰণাম খন্তেকু পলম নকৰি যাও আমি যুদ্ধযাত্ৰা হেতু বলো প্রথমতে বধ করে গজকেতু বীরকে তার পাছতে নিধন করিমে দেখি রাখো। গতিকে কোনো যুদ্ধযাত্রা করো আয়োজন বলো মহারাজ এতিয়ালে মোক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যত ঘটি থকা অলৌকিক কাৰ্যবিলাকৰ সমাধান মোৰ ৰাজ্যতে আছে মোৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ চন্দ্ৰকেতু আৰু মহাৰাণী প্ৰভাৱতী মহারাজে ওকে অকস্মাতে মাথি হলে কিবা কারণ মোর কিবা ভুল হলে কি মহারাজ মহাৰাণী ৰাজ্যত যদি কিবা অমংগল ঘটে তেন্তে ৰজা হিচাপে মই কি কৰাটো উচিত মহারাজ সেই অশান্তি দূৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি সেই অশান্তিৰ কাৰণ ৰাজ্যৰ কোনোবা আপোন মানুহ হয় তেন্তে মই কি কৰিব লাগিব মহারাজ ৰজা ইয়াত হিচাপে শত্ৰু ভাবে আৰু মৃত্যু ভাবে কৰিব লাগিব কিন্তু এইবোৰ প্ৰশ্ন মোক সোধাৰ কাৰণ মই একো বুজি পোৱা নাই কনক পংকজ বুজাই দিয়া লালেক সকলো বুজাই দিয়া তোমাৰ পুত্ৰ চন্দ্ৰকেতুৰ কাৰণে মোৰ পুত্ৰ চন্দ্ৰকেতুৰ কাৰণে কিন্তু সি কৰিলে কি এই কথা জগতে জানে এই ৰাণী মহাৰাজে এই ৰাণী মহাৰাজে মোক সেইবোৰৰ কোনো প্ৰয়োজন তুমি মোৰ কপালত ইয়াকে লিখিলা ভগৱান ইয়াকে मंचन के अनुशासन और गरिमा को देखें तो इस शैली की बुनियाद में भारत का संस्कृत रंगमंच रहा है। यहां पूर्व रंग की परंपरा है तो अंत में भरत वाक्य के साथ लोक कल्याण का संदेश भी। মোৰ গাত
প্ৰয়োজন? প্ৰয়োজন প্ৰয়োজন মাথো এটাই ৰণভিক্ষা লাগে মোক দে যুদ্ধ मंच पर कही जा रही कहानी में काव्य पद भी हैं और गद्य का प्रयोग भी। मणिपुरी धुनों में रचा बसा संगीत दृश्यों को अनुकूल प्रभाव देता है। यहां नारायण और कृष्ण की महिमा का गान होता है। बांसुरी, मृदंग और करताल की लय ताल को साधती नृत्य संरचनाएं मणिपुरी नृत्य शैली का मनोहारी परिवेश रचती हैं। নৰক মহাৰাজ লক্ষিণ ভয় ও মোর ভয় যাও বলো এতিয়া আক্রমণ করো দেবতা পুরী তোর সন্মুখত কালরূপী জম মোৰ মৃত্যু আজি অনিবাৰ্য। চিন্তা করিস ও লাগিল মোৰ দেখা অতি ভয়ংকৰ ধেই গিৰি গিৰি 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 ধেই তত্ত ধেই বাজো বাজো নিরাকার
यानी लोक और शास्त्र के संयोग से आविष्कृत एक शैली जो अपनी सर्वांग सुंदरता के बीच लोक रुचि का अनूठा धरातल तैयार करती है। आप देख रहे थे आसाम की लोक नाट्य शैली अंकिया पर आधारित नाट्य प्रस्तुति धृतराष्ट्र दिग्विजय। अगली कड़ी में एक बार फिर भारत की किसी ऐसे ही पारंपरिक लोक नाट्य शैली पर आधारित प्रस्तुति के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।